سورة القصص سورة مكية، وهذه السورة العنوان الرئيسي لها هي الثقة بوعد الله ونصر الله. هذا هو العنوان باختصار. وذكر الله فيها قصة موسى مع فرعون، لكنه ما فصل في قصة موسى مع فرعون، إنما ذكر من ميلاد موسى ونشأة موسى ورضاعة موسى، ثم ذكر خروجه من بلده عليه الصلاة والسلام، ثم قتله لذلك الرجل الذي قتله، ثم بعد ذلك أن أصبح نبيا ورسولا. ثم آخر السورة تكلمت عن قصة قارون. السورة تتكلم أنك يا محمد سيتحقق لك وعد الله كما حققناه لموسى. موسى تحقق وعده متى؟ الله يقول كما قرأ الإمام جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه ألقيه في اليم. تخيلوا حرمة حامل ومبسوطة بهذا الحمل، ثم يأتيها الأمر السماوي وهي في حملها: إذا وضعت هذا المولود ضعيه مباشرة في الصندوق في التابوت. يقول بعض العلماء أن الوحي والإلهام نزل عليها قبل الولادة، واستعدت بإيجاد صندوق. أم موسى حرمة بشر، لا يمكن تصدق أن الأطفال يحفظون في صناديق، لكن الله أراد ذلك. ضعيف في صندوق في التابوت يعني ضعيف التابوت. ثم ولدت الولد وتشمه وتضمه، لكن الله يقول ضعيف في التابوت، فأخذت ولدها وحطته في الصندوق. هل الصناديق يحفظ فيها الأطفال؟ لكنه الأمر الإلهي، شئنا ولا أبينا يجب أن نسلم. فوضعت الولد في الصندوق. يقول النبي: فظنت المسكينة أن الصندوق سيبقى قريبا منها، توقعت الصندوق جنبها تفتحه وترضع الطفل ويتهوى ويتنفس، لكن جاء أمر ثاني أشد: ألقيه في اليم. يا رب، كيف ألقي صندوق تابوت فيه طفل؟ قال ألقيه في اليم. ولاحظوا القرآن ما قال ضعيه يعني حطيه، ألقيه يعني احذفيه. فحملته أخته وألقته في اليم، وأخذ الموج يتلاطم بالتابوت والطفل في داخل الصندوق. أسألكم بالله أنتم خاصة أيها الآباء والأمهات النساء، هل تتحمل أن تلقي بولدك في صندوق أو أن تراه في البحر داخل الصندوق؟ تخيل هذا المشهد لو ولدك الآن في المستشفى وأنت في المسجد، والله إنك ترقب الساعة وربما ترفع الجوال عشرات المرات وما فيها إلا زكمة وحمى. فكيف بهذا الصندوق الذي فيه طفل فلذة كبد؟ فألقته في التابوت والتابوت في اليم، ثم خافت أن الموج والبحر يأكله ويلتهمه ويغرق. خافت الخوف الطبيعي. قال الله: ولا تخافي. حتى الخوف ممنوع. طيب ما راح أخاف، لكن سأحزن على البعد والفراق. قال: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. هي تسمع كيف؟ وبعدين جت الآية: وجاعلوه من المرسلين. كيف؟ الله جل وعلا في هذا المشهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله غيره، والحديث عند أحمد، إن أم موسى وضعت موسى مع 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah yang tergabung dalam majelis taklim Al-Fath. Guys, dalam kesempatan pagi ini, sebagaimana lanjutan pertemuan sebelumnya dalam barnamij atau kajian serial Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan salah satu dari tumbuhan atau tanaman yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, dengan berbagai macam hikmahnya. Dan ini termasuk tanaman bidara dan buahnya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nama tanaman ini, makanya gak heran dikenal dengan nama Sidratul Muntaha. Ada nama Sidr, ya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW ra'a Sidratul Muntaha. Ya, Nabi melihat Sidratul Muntaha, Sidr, yaitu bidara. Lailata usriya bihi,
yang ketika itu Nabi SAW mengalami kejadian Isra Mi'raj, ya. Dan wa idza nabiquha mithlu qilali hajarin, dan buahnya, nabeknya, yaitu buah dari bidara, itu mithlu qilali hajarin, yaitu ukuran yang besar untuk ukuran buah di yaumul yaitu di Sidratul Muntaha ini, termasuk buah yang sangat besar yang dilihat disaksikan Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu tanam-tanaman, ya, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, berbagai tanam-tanaman. Di antaranya ada tanaman yaitu syajarah nakhlah. Syajarah nakhlah, yaitu pohon seperti pohon kurma. Ya, ini Masya Allah, dari akarnya, kemudian pohonnya, kemudian isi pohonnya, daunnya, buahnya, dari mentahnya sampai matangnya, bijinya, semua punya manfaat kurma ini. Dan subhanallah, kalau kita saksikan kurma ini sudah nggak ada putus-putusnya, terus buah. Nah, ajib. Ini rahmatullah, tentunya semua ada hikmahnya. Begitu pula ada syajarah zaitun, ya. Syajarah zaitun, yaitu buah zaitun, ya, yang ini juga punya manfaat dari akarnya. Akar zaitun yang terkenal dengan bisa sebagai obat kencing manis, ya. Juga buahnya, zaitunnya sendiri, juga daun dari zaitun juga. Nah, ini punya kelebihan juga. Kemudian syajarah Sidratul Muntaha, ya, pohon Sidratul Muntaha, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan, walaqad ra'ahu taratan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Inda sidratil muntaha. Ini syahidnya di sini sidratul muntaha. Sidr yaitu bidara. Ya, sidr bidara. Adapun dalam lafaz hadis disebutkan nabek, itu buahnya. Ya, nabek itu adalah buahnya. Sidratul muntaha ini, ya, sebagaimana nanti akan kita bahas, punya banyak manfaat. Punya banyak manfaat. Akan kita ulas. Masya Allah. Ya, hikmah yang jarang dikupas sebenarnya. Yang mereka fahami hanya untuk meruqyah, kasus kesurupan, kasus sihir. Ternyata lebih dari itu. Banyak sekali manfaatnya. Juga ada syajarah tuba fil jannah. Juga ada tanaman tuba. Ya, tanaman tuba ini di surga. Nah, sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah syajaratan yasiru ar-raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Riwayat Imam Bukhari. Nah, riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya di surga itu ada tanaman, yang tanaman itu perjalanannya, teduhannya itu dari ujung sampai ujung teduhan itu seperti perjalanan 100 tahun yang perjalanan tersebut gak berhenti terus. Nah, ini syajarah tuba, tanaman di surga. Juga ada disebutkan juga di dalam Al-Quran seperti syajarah zakum, tanaman mereka para penghuni neraka, tanaman bagi mereka para pelaku atau pendosa. Allah berfirman, wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan ada pohon yang tercela, terlaknat di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah juga berfirman, ya, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Dan sesungguhnya syajarataz zakum, tanaman zakum itu adalah tanaman makanannya bagi mereka pendosa, membuat dosa.
Ini tanaman-tanaman banyak sekali, di antaranya disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Intinya di sini yang akan kita sebutkan sidr. Jadi tanaman dari bidara, dari pohon bidara. Nah, berkata Muhammad bin Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau berkata, fi khawasi an-nabqi wa huwa thamaru as-sidr. Nah, wa huwa thamari as-sidr. Jadi kata beliau di sini ada kekhususan an-nabq dari buah bidara, yang mana ini adalah termasuk salah satu buah-buahan, dan rasanya subhanallah hampir mendekati apel. Ketika di Arab buah bidara itu kecil sekali, ya sangat kecil. Adapun di negeri kita buah bidara bisa menjadi besar. Kenapa? Karena terkait dengan musim hujan. Adapun di Arab, tanaman di Arab, bidaranya daunnya kecil-kecil, nah, dan buahnya juga kecil. Nah, daun kecil ini untuk menyimpan agar tidak banyak penguapan, tidak banyak air yang hilang, sehingga mereka bisa menyimpan air. Beda halnya dengan daun bidara di negeri kita yang daunnya lebih besar dan buahnya juga lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sidrim makhdud, ya. Dan bidara yang di situ tidak berduri. Bidara ada yang tidak berduri. Wa qala ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud. Sidrim makhdud, ya. Sidrim makhdud, ya. Ini ada tanaman sidr, ya. Wa talah mamdud, adapun talah adalah buah pisang. Talah adalah buah pisang. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Syekh Mubarakfuri dalam Rahiqul Makhtum disebutkan tentang asal muasalnya dari tanaman bidara ini. Ketika rakyat di negeri kaum Saba yang dipimpin oleh Ratu Saba, adapun penamaan Ratu Bilqis tidaklah thabit dari Nabi SAW sanadnya. Ya, maka yang benar kita katakan Ratu Saba. Ketika itu rakyatnya menyembah matahari, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan tanaman atau hasil pertanian mereka yang sangat maju, yang tidak didapati di negeri yang lain. Mereka sudah bisa membuat bendungan, bahkan mereka membuat pipa-pipa air yang sudah terbang di udara, pipa air yang dibuat dari batu. Mereka sudah berpikir bagaimana air ini sampai ke sawah-sawah yang sangat jauh. Mereka bikin pipa-pipa. Dan hasil pertanian yang melimpah ruah ini ternyata menjadi fitnah bagi mereka, untuk mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah gantikan mereka dengan tanaman yang berduri, ya. Nah, wa syai'im min sidrin qalil, yang diganti dengan tanaman sidr yang banyak durinya. Syajaratul khamt al-ithal, ya. Ini tanaman-tanaman yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti tanaman mereka dengan tanaman berduri. Ya, sehingga dari masa itulah kaum Arab dari Saba, dari Yaman Utara, mereka keluar, ya, eksodus. Yang akhirnya kita dapati nenek moyang orang Libya adalah dari Yaman. Nenek moyang orang Jazair adalah dari Yaman. Nenek moyang orang Tunisia dari Yaman. Maghrib, bahkan Al-Aus dan Khazraj ternyata juga dari Yaman. Nah, fa ini rahimahumullah jamin asal muasalnya tanaman sidr. Tanaman ini, ya, makhdud di sini sebutkan, ada yang mengatakan alladzi la syauka fihi, yang enggak ada durinya, Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan yang Allah berikan azab kepada mereka dalam surat Saba ayat 16, wa baddalnahum bi jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin, ya. Dan kami ganti dua kebun mereka, dengan dua kebun yang punya yang dikelilingi dengan khamt, tanaman khamt, wa athal, juga sidr.
Fa Ibnu Abbas berkata, juga jumhur berpendapat al-khamt itu al-araq, ya, salah satu jenis tanaman. Nah, kemudian ada yang mengatakan al-khamt adalah kullu syajaratin dzati syaukin. Al-khamt adalah semua jenis tanaman yang mempunyai duri, Wakila nabtun ta'muhu murn, ya. Ada yang berpendapat khamt adalah tanaman yang rasanya pahit. Itu semua diganti, tanaman yang berduri, tanaman yang rasanya pahit digantikan untuk mereka, yaitu orang-orang Sabak pada waktu itu yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diberikan rezeki oleh Allah berupa pertanian yang sangat melimpah ruah, sehingga Allah ganti dengan tanaman yang pahit lagi berduri. Nah, kemudian disebutkan wahwa syajaratun nabak. Tanaman sidr juga dijuluki dengan apa? Syajaratun nabak, tanaman nabak. Kana al-khamt wal athal akthar min as-sidr. Dahulu tanaman al-khamt itu dan athal itu lebih banyak daripada sidr. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Saba ayat 16, wa syai'im min sidrin qalil. Ya. Dan dikasih tanaman sidr yang itu lebih sedikit dibanding al-khamt dan al-athal. Kemudian Allah berfirman dalam surat Saba ayat 17, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Dan demikianlah yang kami balaskan kepada mereka atas perbuatan kufur mereka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik tersebut, ya. Wa hal nujazi illal kafur, ya. Demikian dibalas, ya, karena apa? Tidaklah melainkan karena kekufuran mereka. Dalam pembahasan Ibnu Muflih, ya, juga disebutkan satu hadis, juga Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam riwayat yang sama, satu hadis yang sanadnya lemah. Disebutkan, inna Adam lamma uhbita ilal ardi kana awwalu syai'in akala min thamariha an-nabk. Bahwasanya tatkala Adam alaihissalam tatkala diturunkan dari langit ke bumi, ya, maka pertama kali yang dimakan oleh Adam adalah buah bidara. Maka hadisnya ini lemah. Hadisnya ini sangatlah lemah. Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan wan nabku baridun. Disebutkan tentang sifatnya sekarang. Wan nabku baridun. Kita akan mulai bahas tentang an-nabk, ya, tentang buahnya. Sifat an-nabk ini itu adalah dingin, ya. Sifatnya an-nabk adalah dingin. Nah, sehingga kita tahu, ya, nabk ini yang sifatnya dingin, maka bermanfaat untuk penyakit yang sifatnya panas. Ya. An-nabku bisukunil ba wa tasydidin nun wa takhfifil qaf wa huwa samarus sidr. Dia adalah buah dari tanaman sidr. Wan nabku baridun yabisun. Wan nabk, ya, sifatnya adalah dingin tapi kering. Wa burduhu aqallu min bardi ar-ratibi minhu. Dan dinginnya dia yaitu lebih minim dibanding dinginnya dari yang sifatnya lembab. Nah, wa huwa qabidun yuqawi al-ma'idah. Dia ini qabid, sifatnya menahan dan menguatkan lambung, ya. Nabak ini menguatkan lambung, ya, apalagi untuk lambung yang sifatnya panas. Wa barduhu aqallu wa khasatan idza quliya wa duqa ma'a nawah. Terutama
jika nabek atau buah bidara ini, jikalau di kuliah itu digoreng, ya, digoreng tanpa minyak, ya, atau disangrai, kemudian ditumbuk, itu sangat bagus sekali untuk lambung. Sangat bagus untuk lambung. Wakila an-nabku rutbun, ada yang mengatakan dia sifatnya lembab. Dan dia ini nabak yusakkinu as-safra. Dia sangat bagus untuk mengobati safra. Safra ini seperti penyakit kuning atau ikterus atau jaundice, hepatitis, ya. Wa yushahi at-ta'ama wa yuwallidu balghaman wa huwa bati'ul hadam. Dan dia untuk apa? Untuk menambah nafsu makan. Wa yuwallidu balghaman, dan masalahnya akan menimbulkan balgham atau lendir karena sifat dinginnya. Wa huwa bati'ul hadam, dan dia ini lambat pencernaannya. Wa waraquhu wa huwa as-sidr. Adapun sekarang kita mulai bahas tentang waraqah, ya, tentang waraqah. Waraqah itu daunnya, ya. Daunnya pada nabag atau sidr ini mu'tadilun mujaffifun qabitun latifun yuqawi asy-sya'r wa yamna'u min intisyarihi. Subhanallah. Termasuk daunnya ini dia juga menahan, sifatnya menahan, dia lebih lembut dan memperkuat yaitu rambut kepala. Nah, ini ajibnya. Makanya di antara penyebab rambut rontok adalah karena sifat panas yang ada di kepala, juga karena ada di antaranya kelembapan yang berlebihan di kepala seperti timbul ketumbe, maka ini akan menyebabkan rambut rontok. Dan subhanallah, bidara ini sangat bermanfaat sekali. Ya, bidara daunnya sangat bermanfaat. Bahkan disebutkan daun bidara jika ditumbuk dicampur dengan buahnya sangat efektif untuk mengusir kutu dan menghancurkan atau membunuh butiran dari atau telur kutu. Nah, ini ajib. Dia langsung membunuh sifat. Nah, kemudian lanjut Ibnu Muflih rahimahullah, wa yandiju al-awram fihi wa fihi tahlil, dan dia sangat bagus untuk mengobati kasus bengkak yang sudah infeksi. Bengkak sudah infeksi, panas, bakal calon keluar nanah, maka sekalian daun bidara untuk mematangkan bengkak tersebut. Mematangkan bengkak tersebut. Wattari minhu ma'al khal yamna'u min takshir al-jild. Adapun daun bidara yang masih fresh, ya, jika dicampur dengan cuka, maka itu sangat membantu mencegah terjadinya pengelupasan kulit. Pengelupasan kulit. Wa tarihi aidan yulassiku al-jarahat wa yuqawi al-idham al-wahina al-wahiya idza dummidat bihi aw nuttila bil ma' al-madbugh fihi 'alaiha. Dan yang fresh dari daun bidara ini, ya, ditempelkan pada luka untuk kasus luka yang kemudian dia ternyata luka sekaligus dia untuk menguatkan tulang yang lemah, ya, kalau dikompreskan. Kalau ada luka misalkan trauma pada kulit dan tulang robek, maka daun bidara ini sangat bagus untuk menyembuhkan luka pada robek tersebut, plus dia untuk mengobati tulang, terutama tulang yang lemah, ya, tulang yang lemah, ditumbuk dan dikompreskan. Nah, au nutilla bil ma'i al madbukh fihi alaih, atau diteteskan dengan cara apa? Dia direbus dengan air, ya, sampai mendidih, kemudian diteteskan pada daerah yang bermasalah. Misalkan air tetesan tadi, hasil rebusan tadi diteteskan pada luka, diteteskan pada luka. Nah, kemudian faqala al-atibba
Al-aslu darbun minal atrafi minal tarfa'i baridun yabisun. Asal, adapun tanaman asal dia ini termasuk apa? Tanaman yang barid ya, sama dengan sifat dari nabek ya, atau buah bidara. Fihi qabdun wa tajfifun wa thamaratuhu asyaddu qabdon. Tapi buahnya ini dibanding daunnya ya, itu lebih kuat sifatnya si buah daripada daunnya. Wa qila innahu harun. Ada yang mengatakan dia ini adalah sifatnya panas. Sifatnya panas ya. Wa tabikhuhu yusta'malu nutulan 'ala al-qamli fayaqtuluh. Dan rebusan daun bidara jika dicampur dengan buahnya, nah, digunakan, diteteskan air rebusan tersebut untuk apa? Untuk membunuh yaitu kutu rambut. Nah, wa waraquhu dimadan lil auram ar-ruhwah. Dan daunnya yang ditumbuk itu bagus untuk melemahkan atau melembekkan bengkak-bengkak. Maka kalau ada kasus, katakan kasus tumor ya, kasus seperti kasus kanker, juga termasuk pembesaran pada kelenjar ya, maka yang paling bagus ini daun bidara ini jika ditumbuk ya akan melunakkan bengkak tersebut. Nah, merkhuwah. Nah, wa dukhanuhu yujaffifu al-quruh ar-rutbah wal judari. Dan dukhonnya, uapnya ternyata juga bermanfaat. Uapnya tadi untuk mengobati apa? Luka yang lembab. Berarti contoh, luka pada kencing manis sangat cocok sekali. Daun bidara direbus, dibiarkan keluar uapnya, biarkan luka kencing manis di atas uapnya. Di atas uap tersebut. Nah, warumaduhu ala huruqin nar. Adapun abunya, abu daun bidara, nah, yang sudah jadi daun bidara yang sudah jadi abu, nah, itu apa? Sangat bagus untuk mengobati huruqun nar, orang yang terkena luka bakar. Wal quruh rutbah, dan orang yang terkena luka tapi lembab, seperti luka pada kencing manis, luka dan lembab. Wa thamaratuhu ma'a rimadihi ta'kulu al-lahma az-zaida wal quruha al-ashra indimal ya. Dan thamaratuhu, buahnya ini ma'ramadihi, dengan abunya, ta'kulul lahma az-zaida wal quruha al-usra lil indimal. Kata beliau, ternyata buahnya ini sangat manfaat untuk apa? Subhanallah, buah yang sudah dibakar kemudian dijadikan abu, dikompreskan ke lokasi apa? Lahm zaid, daging tambahan, seperti apa? Keloid. Ya, ternyata sangat bagus sekali. Seperti kasus keloid. Wal quruh al asrah al indimal, juga luka-luka yang apa? Yang hampir sembuh. Luka-luka yang hampir sembuh juga bisa digunakan seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau rahimallahu ta'ala, wa tabikhu waraqihi bisadzabi yanfa'u min waj'il asnani madmadah. Dan daunnya jika dicampur dengan sadab itu adalah termasuk tanaman ya, seperti Ruta montano atau bahasa Latinnya, atau Ruta angustitolin, atau Ruta colipensi ya, karena nggak tahu wujudnya, tapi ini di Arab sangat banyak didapati ya. Ternyata rebusan daun ini kalau dicampur dengan sadab ini, sadab akan bermanfaat untuk mengurangi sakit pada gigi jika digunakan berkumur-kumur. Nah, untuk apa? Antiseptik dan mengurangi nyeri. Wa thamaratuhu tanfa'u minan nafs
Dan buah-buahan dari buah bidara ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk nafas yaitu hemoptisis, batuk darah. Ya, batuk darah. Nah, maka orang yang batuk darah termasuk TBC ya, sangat bagus menggunakan daun bidara. TBC ketika di awal ya, dia mungkin banyak dahak, tapi ketika sudah mulai kronik maka dahak mulai mengering dan susah. Dan daun bidara ternyata sangat manfaat untuk kasus TBC, hemoptisis. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an wa yudmidu atau yudammidu bi qudbanihi al-madbukhah bil khal hatta tandiju wa tahtari at-tihal. Nah, dan ternyata daun ini jika dikompreskan, nah dicampur dengan cuka itu sangat bagus untuk memulihkan kondisi tihal pankreas. Ya, pankreas itu sangat bagus dengan cara dikompres, misalkan di dekat lambung, ya, daun bidara yang sudah dimasak dicampur dengan cuka, diteteskan, dikompreskan di titik sekitar pankreas, sekitar lambung. Nah, wa yujlasu fi tabikhihi lisiyalani ar-rahm. Dan kemudian juga orang yang mengalami perdarahan seperti pada kasus persalinan, ya, maka daun bidara ini direbus, digunakan sebagai apa? Ratus vagina. Ya, ratus vagina. Ya, direbus ya sekitar 1 genggam dengan air sekitar 1 liter, direbus. Kemudian orang yang sakit bermasalah pada pendarahan rahim atau rahim terlalu tipis dan sebagainya. Nah, maka masalah-masalah kewanitaan ini bisa apa? Dilakukan ratus vagina. Uap ya dari rebusan ini dibiarkan masuk ke yaitu alat wanita, alat vital wanita. Maka ini bagus untuk mengatasi di antara itu perdarahan. Di antaranya daun bidara ini sering digunakan juga untuk apa? Memandikan mayit. Untuk memandikan mayit. Dan bukan hanya untuk memandikan mayit, juga bahkan digunakan untuk mandi orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam dimandikan, yang misal mu'alaf, dia dimandi dengan menggunakan daun bidara. Dan ketika meninggal pun ada sunnahnya, diantaranya apa? Juga menggunakan daun bidara. Nah, sebagaimana datang dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, telah masuk kepada kami Rasulullah SAW ketika putri Rasulullah wafat. Ketika salah satu putri Rasulullah wafat, dan Rasulullah berkata kepada kami, cucilah atau igsilniha thalathan atau khamsan, mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih, ya, atau lebih, terserah kalian bagaimana, lihat bersih apa enggak. Dengan apa? Dengan air dan daun bidara, ya. Wajalna fil akhirah kafura, dan jadikan yang terakhirnya dengan kafuro, dengan yaitu tanaman kafur. Kalau orang sekarang bilangnya tanam kabur barus, yaitu adalah sintetiknya dari daun dari pohon kafur. Nah, ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Ketika dimandikan menggunakan apa? Daun bidara. Ketika masuk Islam juga menggunakan daun bidara, sebagaimana datang dari Qais bin Asim radhiyallahu an, annahu aslama fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktasila bima'in wa sidrin. Bahwasanya Qais bin Asim, nah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya ketika dia masuk Islam maka dianjurkan untuk apa? Untuk mandi dengan air dari daun bidara. Nah, air dari daun bidara. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Nasai, juga Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ahmad, dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah,
Begitu pula daun bidara ini sangat bagus untuk apa? Untuk diddul hummah, untuk demam. Kalau ada anak demam, bisa dikompres bidara dengan cara direbus dahulu juga bisa. Kemudian dikompreskan ke dadanya, ke ketiaknya, ke dahinya. Dia juga bagus untuk hasabah. Hasabah atau hasbah untuk apa? Chicken pox. Ya, cacar air juga termasuk herpes. Sangat bagus sekali. Sangat bagus. Wa mufidun li tawarrumi. Naam. Wa mufidun li tawarrumi atsadi, dan dia sangat bermanfaat untuk mastitis. Mastitis yaitu bengkak pada puting susu payudara, ya. Ini areola mamae, ya, yang hitam. Kemudian di belakangnya ada kelenjar. Di situ ada terjadi kadang bengkak, mastitis. Maka ini daun bidara bagus dengan mengkompres, ditumbuk, dikompres, ya. Kemudian ditutup kasa misalkan, dibiarkan pagi sore. Nah, ini sangat ajib, ya. Termasuk bengkak yang lainnya, tumor dan kanker juga bagus sekali untuk melunakkannya menggunakan daun bidara. Nah, fa-tib asy-sya'bi, pengobatan-pengobatan klasik tradisional, mereka juga menggunakan di antaranya al-fahm, yaitu menggunakan faham, yaitu arang, ya, arangnya yang diambil dari apa? Dari pohon bidara, ya. Jadi pohon bidara ini dibikin arang. Caranya apa? Dibakar sampai menghitam. Nah, dia ini jika dicampur dengan al-khal, arang tadi, arang dari pohonnya, jadi pohonnya punya manfaat, daunnya punya manfaat, buahnya punya manfaat. Dan pohonnya yang sudah menjadi arang, jika dicampur dengan cuka, itu sangat bagus untuk menggunakan sebagai anti racun dari yaitu apa? Gigitan thuban, gigitan ular. Ajib, ya. Jadi arang dari pohon bidara dicampur dengan cuka, dioleskan pada luka bekas gigitan ular. Nah, berikutnya rahimakumullah disebutkan oleh pengobatan klasik, ya, mengambil dari pembahasan mereka, orang yang mengambil dalam jumlah besar, ya, mengambil daun bidara, mengkonsumsi daun bidara dengan jumlah yang terlalu banyak, tentunya menimbulkan efek samping, ya. Di antaranya apa? Di antaranya seperti kondisi wanita, terutama wanita hamil, akan menyebabkan keguguran, ya, akan menyebabkan keguguran. Hati-hati terutama yang di bawah 4 bulan atau masih trimester pertama. Ini sangat bahaya kalau konsumsi daun bidara yang diminum, ya. Misalkan ada seseorang ingin menggunakan terapi ruqyah menggunakan daun bidara, ya, dan dikonsumsi, diminum, maka ini bahaya jika itu dalam jumlah besar. Akan bisa menimbulkan apa? Al-ijhad atau keguguran, ya, atau keguguran. Nah, daun bidara ini juga yang sifatnya dingin, dia sangat bermanfaat untuk apa? Dhagad, untuk tensi. Ya, di Arab Masya Allah kalau buah bidara ini sangat manjur sekali untuk menurunkan tensi, ya. Kami saksikan mereka hanya ngambil buahnya yang kecil-kecil, kemudian langsung dimakan, bijinya dibuang. Nah, dan itu sangat bagus untuk menurunkan tensi. Juga di antaranya dia juga bermanfaat untuk hummah hadah, ya, untuk demam yang sangat tinggi, katakan 40, 41 derajat 42, itu sangat bagus menggunakan bidara, ya, untuk bidara. Dengan cara apa? Bisa dikonsumsi setelah direbus, kemudian diminum atau dikompresin. Dan dia sangat bagus untuk apa? Kulit yang sudah yataqayyah, kulit yang sudah bernanah. Misalkan eczema, pioderm, ya, pioderm atau eczema ini yang sudah alergi tapi sampai timbul nanah.
Maka daun bidara ya bisa direbus, ditetesin atau ditumbuk langsung dikompresin. Wah, ini yang pernah kami coba. Anak-anak yang mengalami eczema sampai ada nanah, selama 2 pekan dia konsumsi daun bidara diminum dan juga lukanya dikompreskan, ditumbuk. Ternyata subhanallah sangat simpel, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini dia mengalami apa? Gangguan imun sifatnya panas. Makanya dikasih herbal yang sifatnya dingin. Nah, untuk menaikkan imun dia biar seimbang. Kemudian juga di antara manfaatnya dia untuk kasus mas wal mashur. Untuk kasus mas dan al-mashur. Orang yang kesurupan dan sihir ini juga manfaat untuk bidara. Kenapa? Karena jin, syaitan ini sifatnya panas. Ya. Dan daun bidara ini sangatnya, masya Allah, sifatnya dingin, bermanfaat sekali. Juga bermanfaat untuk muskilatu al-haid, ya, untuk masalah-masalah kewanitaan seperti haid, seperti apa? Haid ghairu munazzam, haid yang enggak teratur, atau adamul haid, atau ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun enggak haid, atau ada yang disminuri, jadi ketika haid, ya. Maka ini daun bidara sangat manjur sekali. Au liyusaffi ar-rahim, juga bagus untuk membersihkan rahim. Ya, sebagian kasus seperti ada wanita yang perlu kasusnya dikiret, ya, kasusnya dikiret. Ada sebagian sudah kami coba tanpa kiret, ternyata dengan herbal juga bisa membersihkan rahim, masya Allah. Dan bidara ini termasuk salah satunya bisa untuk membersihkan rahim. Juga litajmil, dia untuk kosmetik kecantikan juga bagus. Juga limaradus sukar wa hubbus syabab, juga dia bagus untuk mengobati apa? Kencing manis. Karena kencing manis sifatnya panas, daun bidara sifatnya dingin. Dan juga selain itu bagus untuk hubbus syabab, hubb asyabab, untuk jerawat laki atau perempuan. Diminum dan dikompreskan tumbuk, lendirnya diambil, diletakkan di sekitar wajah yang jerawatan. Wali taqarruhat, untuk apa? Luka-luka yang lama sembuh. Luka-luka yang lama sembuh. Nah, fa rahimahullah, yang berikutnya adalah dia juga bagus untuk lihalah nafsiyah, untuk mengobati apa? Kejiwaan dari depresi, stres, ya, bagus. Wah, juga dia bagus lil qina, bagus untuk digunakan masker. Nah, apalagi bagi ibu-ibu, ya, bahkan ada anak-anak muda dari perempuan nih, sangat perhatian sekali dengan kulit wajahnya. Wah, ini daun bidara ini masya Allah sangat bagus. Ditumbuk, langsung aja jadikan masker. Nah, langsung jadikan masker untuk apa? Menghaluskan kulit, menghilangkan jerawat, masya Allah. Ini juga yang berikutnya, ilaju dham'a, dia ini bermanfaat untuk mengulangi atau menghilangkan apa? Dahaga, ya, menghilangkan dahaga. Orang yang gampang dahaga cocok pakai ini. Termasuk orang kencing manis, banyak minum, banyak haus, banyak makan, banyak lapar, banyak pipis. Wah, ini masya Allah cocok obatnya kencing manis. Kemudian yang berikutnya, idza akhadhahu maghliyan fa inna awraquhu mudadan lil ishal. Kalau dia tanaman ini diambil dalam kondisi mendidih, ya, panas, dibiarin, kemudian dinginkan sedikit. Nah, maka ini sebagai apa? Obat untuk ishal, untuk diare. Ya. Wa taridatun liddidan, juga bisa untuk mengusir cacing. Ya. Wa qabidatun tuqawwi asyahiyah lil akal, dan dia menambah nafsu makan, terutama pada anak-anak, ya, terutama pada anak-anak. Kemudian rahimakumullah, Ibnu Qayyim juga menambahkan, ya, Ibnu Qayyim menambahkan dari apa yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Muflih, di antara manfaat dari buah bidara ini, ya, dia bermanfaat untuk mengobati diare. Nah, sangat bermanfaat untuk mengobati diare, juga menambal lambung. Berarti apa? Orang yang punya tukak lambung, ya, lambungnya luka karena gastritis yang sangat lama, maka subhanallah daun bidara pilihan untuk menambal lambung. Daun bidara untuk nambal lambung. Sayuran okra, di negeri kita banyak okra,
untuk nambah lambung. Padahal biasa dikasih makanan untuk kambing. Padahal itu Masya Allah makanan yang mahal sebenarnya. Kemudian juga termasuk bubur nasi. Nah, maka itu semua termasuk apa? Yang akan mendatangkan manfaat dari sifat lawannya. Dari sifat lawannya. Kemudian wayusakkinu safra juga bagus tadi untuk mengatasi apa? Mengurangi hasil dari apa? Jaundice. Ya, seperti mata kuning. Ya, wayagdu al-badan, dia juga memberikan nutrisi bagi badan, menambah nafsu makan, dan masalahnya akan banyak diantaranya apa? Yusyahid ta'am, menambah nafsu makan, wa yuwallidu balghaman, dan akan menimbulkan banyak balgham atau dahak. Nah, barakallahu fiik. Fa ini yang ditambah oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Nah, kemudian rahimakumullah, sidr ini sebenarnya kalau kita tahu konsep, maka kita bisa praktekkan lawannya. Kalau sidr sifatnya dingin tapi kering, berarti cocok untuk penyakit yang sifatnya panas, lembab. Panas dan ada padanya kelembapan. Ya, contoh pada apa tadi? Demam yang sangat itu juga bagus. Nah, termasuk bengkak-bengkak karena tumor atau kanker. Itu sebenarnya ada panas. Sumbatan itu. Makanya daun bidara sangat cocok sekali. Wah, ini sebenarnya konsep yang sangat ringan untuk kita memahami apa? Tibun Nabawi atau kedokteran Arab klasik. Nah, Pak ini rahimakumullah jami'an, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Setelahnya insya Allah kita lanjut sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan melalui chat admin, ya, tafadhol nanti untuk chatting ke saya insya Allah. Baik, pertanyaan pertama masuk dari admin, dari MT Alfat. Pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, apakah daun bidar yang terkena hama ada putih dan di daun juga dapat dimanfaatkan? Jazakumullah khair. Oh, ini daunnya sudah nggak sehat. Nah, sudah terserang hama. Pilih daun, tentunya daun yang masih sehat, hijau. Nah, jangan yang sudah putih. Nah, kenapa? Nutrisinya sudah diambil sama hama tersebut. Kemudian assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga dan keluarga juga. Afan jika di luar tema, apakah tibun nabawi yang dapat dikonsumsi oleh anak 1 tahun yang terkena pilek dan batuk? Anak 1 tahun, ya, anak 1 tahun pilek batuk kita tahu dingin, cukup Anda tetesin habatus sauda aja. Anak 1 tahun 3 tetes 4 tetes, masya Allah. Nah, itu saja. Nah, dan hindari pantangannya. Pantangannya apa? Es-esan. Ya, hati-hati anak 1 tahun. Kemudian banyak gula, hati-hati. Nah, semoga Allah sembuhkan dia. Bismillah, izin bertanya, apakah daun bidara bisa digunakan untuk mengompres pipi bagian dalam yang bengkak atau sariawan karena tergigit? Nah, bahkan bisa mengurangi nyeri juga. Dikompresin dari luar bisa, kompresin dari dalam tempat lukanya untuk apa? Ngurangi diantaranya, ngurangi infeksinya, ngurangi nyerinya, sekaligus sebagai antiseptik. Nah, kemudian ada yang tanya, apakah daun bidara bisa digunakan untuk mengkompres pipi bagian dalam yang ditumbuk? Nah, apakah bisa? Nah, mengompres pipi bagian dalam. Nah, kompres bisa dari bagian dalam, bagian luar juga bisa. Mudah-mudahan Ustaz. Kalau untuk mengobati batuk pilek pada anak usia 2-8 tahun, apa ya Ustaz? Batuk pilek, habatus sauda, minyak sangat bersahabat. Nah, sangat bersahabat tetes. Tapi kalau pengen cepet ya, dan dia termasuk anak yang kebal, artinya dengan herbal apapun dia siap minum, masya Allah, Kustul Hindi paling cocok. Ya, sangat simpel dan sangat dengan izin Allah singkat. Dalam waktu singkat bisa menghilangkan batuk pilek. Nah,
Bismillah, izin bertanya Ustadz, untuk kasus gusi bengkak dikarenakan sakit gigi, apakah daun bidara bisa digunakan? Bagaimanakah? Nah, kasus gusi bengkak dikarenakan sakit gigi berarti ada radang. Bisa dikompresin dengan bidara. Ya, dengan bidara. Apalagi dia mendinginkan. Juga bisa Anda dalam pertemuan sebelumnya pernah dibahas kalau nggak salah, labu kuning. Perasan labu kuning dicampur dengan air mawar, ya, air rendaman mawar itu sangat manjur sekali untuk mengurangi nyeri. Kalau daun bidara tadi bisa ditumbuk, ya, kemudian kompreskan di gusi. Nah, kompreskan di gusi yang bengkak. Nah, berikutnya ini, apakah benar jika di rumah ditanam daun bidara maka jin itu takut? Tidak juga. Nah, nggak ada dalilnya. Nah, soalnya di rumah punya pohon mangga. Ini tetangga belakang kadang ngeluhin katanya sering diganggu. Ya. Nah, padahal anak di rumah udah 29 tahun baik-baik aja, nggak pernah diganggu. Sering diganggu karena bisa jadi dia jauh dari dzikrullah, ya. Sering diganggu karena dia mungkin usil, ya, sering buang sampah di tanaman tersebut, ya, atau kotoran sekitar dia memang kotor, memang disukai hewan seperti tikus, termasuk jin, ya. Apakah benar jika di rumah ditanam? Nah, di rumah itu ada 5 pohon bidara. Ana selalu bilang ke tetangga kalau di rumah nggak pernah diganggu, dan ya ini hanya percobaan aja, dan untuk mengatakan ditakuti maka perlu dalil khusus. Nggak ditakuti, ya. Rumah yang ada bidara pun masih banyak jinnya juga ada. Nah, untuk yang berikutnya ini, sebelumnya ada izin bertanya untuk kasus saraf kejepit di bawah tidur atau mau duduk pinggang sakit dari bokong ke bawah, sakit tulang, apakah bisa ikhtiar dengan tibun nabawi? Untuk tibun nabawi saraf kejepit, kalau kejepitnya isialgia menggunakan ekor kambing. Kalau kejepitnya HNP, ya, ini bukan kasus yang disebutkan Nabi, tapi bisa juga digunakan ekor kambing. Kenapa? Ternyata ekor kambing mengandung enzim yaitu prostaglandin, dan dia berfungsi untuk mengurangi nyeri sekaligus sebagai anti radang. Itu ajibnya. Nah, ajibnya di situ. Barakallahu fiik. Nah, kemudian apa? Selalu renang. Sepekan 2 kali usahakan renang. Jangan lupa terapi fasdu. Fasdu pada titik sofin, ya, yaitu dekat mata kaki bagian dalam, bagian luar. Mata kaki bagian luar kaki, daerah yang mengalami masalah. Nah, kemudian ada pertanyaan, daun bidara bisa untuk kencing manis. Bagaimana cara banyak konsumsinya juga bagaimana? Nah, Anda ambil, kalau orang dewasa, ambil sekitar setengah sampai 1 genggam. Dengan air 3 gelas sampai jadi 2 gelas. Minum segelas pagi, segelas sore atau malam. Itu aja dirutini. Ya, dirutini. Barakallahu fiik. Kemudian pantangannya tentunya dijauhi pantangan. Pantangan yang dijauhin, ya, tentunya makanan-makanan yang sifatnya panas berlebihan dikurangi. Nah, gula-gula dikurangi, dan gula rata-rata sifatnya panas. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara terapi dengan bidara bagi penderita diabetes yang bukan diabetes, depresi. Penderita depresi yang suka teriak-teriak dan mukul barang-barang dengan keras. Nah, subhanallah, pertama dia perlu diruqyah. Nah, perlu diruqyah. Kemudian usahakan malam jam 1, jam 2. Ini terapi yang sudah teruji coba. Untuk dimandikan. Diguyur air dingin dari bawah kaki terus sampai rambut. Disiram terus. Kalau dia melawan mungkin bisa dibantu dipegang. Untuk setiap malam 1:30, ya, atau jam 2. Ini terapi. Waktu-waktu itu sangat fresh, otak itu sangat fresh. Latih dia. Makanya rumah sakit, ajibnya rumah sakit jiwa rata-rata disediakan apa? Kolam renang. Dan itu juga terapi untuk mereka.
Kemudian juga daun bidara dikonsumsi. Nah, daun bidara dikonsumsi untuk apa? Bikin menurunkan sifat panas yang ada di kepala, diredakan, juga mengendorkan saraf-saraf. Itu ajibnya daun bidara ternyata bisa. Nah, kemudian juga konsumsi labu kuning juga sangat bagus. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan yang lainnya? Baik. Sambil kita tunggu mungkin ada pertanyaan. Dari admin sudah disampaikan, sudah nggak ada pertanyaan. Tapi sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan, karena pembahasan bidara ini simple, ya, ringkas dan pendek, sekitar 2 halaman, ya, 2 halaman. Dan yang pendek ini kami sering gunakan pengalaman kami untuk menerapi pasien dengan daun bidara, Masya Allah ajib. Jangan lupa, bisa untuk kutu rambut, Masya Allah. Bisa untuk ketombe, Masya Allah. Bisa untuk kasus wanita yang perdarahan. Ya, juga termasuk kasus miom. Itu bagus sekali. Asapnya dengan menggunakan ratus vagina. Ini ringkasannya. Juga bisa untuk kasus depresi. Juga bisa untuk kasus yang bengkak-bengkak. Yang mau limfe bengkak, tumor, kanker, bisa dikompreskan. Bisa untuk mastitis. Biasanya ibu-ibu yang menyusuin, satu payudara digunakan untuk menyusuin, yang satunya nggak disusuin. Ya, karena mungkin puting susunya lebih besar. Jadi si baby nggak mau nyusuin, akhirnya timbul mastitis, bengkak. Ini juga bisa dikompres. Daun bidara ajib. Juga di antara manfaatnya, ya, dia juga bagus untuk mengusir cacingan, menambah nafsu makan pada anak-anak. Coba ajib, cocok tuh, ya. Anak-anak yang kurang nafsu makan, rebus daun bidara, nggak usah dikasih tahu ini apa, kasih daun bidara, kasih madu biar enak. Nah, kalau sakit kepalanya, ada yang tanya terakhir, kalau sakit kepala gimana? Labu kuning diperas, keluarin airnya, dicampur dengan air, yaitu air apa? Air rendaman mawar, biasanya sudah dijual tuh ada, taruh di kepala. Atau kalau mau bikin labu kuning langsung bisa ditempelin, bisa ditumbuk, dihancurin, langsung dikompresin, itu ajib. Ya. Kemudian kalau kepala karena uap, ya, dibantu dengan fasdu di titik kaifal, titik sini, pembuluh darah vena kaifal. Nah, untuk sakit jantung terapi dengan daun bidara, ya, lihat dulu kasusnya apa. Nah, kasusnya apa. Nah, untuk suami saya ada lipom di leher sudah besar. Bagaimana cara menggunakan daun bidara? Bisa ditumbuk. Daun bidara ditumbuk, dikompresin untuk melunakkan. Dan jangan lupa, ya, setelah ditumbuk dikompresin sambil pijet berlawanan arah jarum jam. Ya, pijet berlawanan arah jarum jam. Dan yang paling penting, perbaiki pola makan. Karena lipom terjadi dari apa? Dari perut kita. Makanan kita nggak benar. Nah, apalagi kombinasi nggak benar. Diambil sama darah, ngikut darah, dan di situ ada penumpukan konsentrasi dari lemak. Ya, sehingga jadi lipom, ya, pembengkakan dari lemak. Nah, barakallahu fiik. Itu rahimanakumullah jami'an. Sekali lagi, ya, catat faedah-faedah tentang bidara ini. Satu tanaman sudah Masya Allah faedahnya sudah sangat banyak. Bisa untuk menerapi pasien, ya, mengobati satu penyakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Sisanya harap dimaklumi. Pertemuan berikutnya kita bahas ada manfaat-manfaat lain. Ada manfaat diantaranya manfaat daun bawang, manfaat bawangnya, kemudian manfaat labu kuning, manfaat kuaci dari labu kuning, kemudian manfaat, alhasil akan kita lewati satu demi satu. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Jika ada kekurangannya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.